Our next topic is in the last. Please remember me. Those who didn't get the topics, I'm going to give the topics for them. Harita, did she join? She rang me up and asked for the topics for assignment. Did she join now? I think no. No, ma'am. Nitesh, note down her topics. I'll give in the last. Okay, ma'am. Okay. ఈరోజు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా టాపిక్ రాకపోతే అసైన్మెంట్ కి టాపిక్స్ తీసుకోకపోతే యూ రిమైండ్ మీ ఇన్ ద లాస్ట్ బిఫోర్ ద సెషన్ ఎండ్స్ బిఫోర్ ఐ జస్ట్ లీవ్ ద సెషన్ యూ జస్ట్ రిమైండ్ మీ ఇన్ ద లాస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద టాపిక్స్ ఫర్ అసైన్మెంట్ యాజ్ 31st is the last date for submission. I'm going to give you the topics. Our next topic is vitamins and the deficiency diseases. This topic we have discussed earlier, and few new diseases have been given. They are easy. You can get the information regarding those. If you don't get it, I'm going to discuss in the last. Let us keep our food and constituents of food, their deficiency diseases aside, and let us move to the next topic. And the above topic is very easy. What is a vitamin? Its deficiency, and how can we prevent? Aim foods తీసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ ని ప్రివెంట్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద టేబులర్ ఫార్మ్ యూ హ్యావ్ త్రూ ద టేబులర్ ఫార్మ్. Next topic is anything I find the terms which I didn't introduce you people earlier, I'm going to discuss in the last before this unit ends. Don't worry about that. Now let us have a change. Let us keep the topic of food aside and move to the next topic 1.4, safety and security, disasters in and outside schools, and how can we prevent those disasters, how can we maintain safety from snake and dog bites. Let us discuss about safety and security. In safety and security, let us discuss about the disasters in and outside the schools. As staff members, suppose we all are working in a school, we are the staff members, and obviously we have children in the schools. And do the children and staff working in a school suffer from any disasters? Is it necessary for them to follow safety measures and security procedures in order to save the children and also the staff members from any disasters? Is it necessary? First of all, do we face or do we trouble ourselves from any disasters? Do such things happen? Yes, ma'am. A disaster ni manam emani varninchchu. What is a disaster? Telugu it is called, in Telugu it can be called as విపత్తులు. మరి అటువంటి న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏవైనా డిజాస్టర్స్ వస్తాయా? వస్తే స్కూల్ పిల్లలకి కానీ స్టాఫ్ మెంబర్స్ కానీ ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయా? Yes, ma'am. Now we are facing these rains, no, ma'am. Unconditional rains and all these things comes under disasters. Okay. And when earthquakes it comes and fire accidents, all these comes under. Yes, very good answer. Earthquakes, fire accidents, storms, heavy rains, మీరు చెప్పినట్టు ఎప్పుడైనా సునామీ, వైజాగ్ లో మనం ఏదో తుఫాన్ చూసాం కదా, స్టార్మ్, హుద్, ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు స్కూల్స్ కి చాలా డేంజర్స్ ని అవి కాజ్ చేస్తాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు థ్రెట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ ఆల్సో ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద పీపుల్. వీ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ నాట్ వెరీ రీసెంట్లీ బట్ a year ago I think ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఇన్ విజయవాడ టు కొండ చర్యలు అంటాం, కొండ చర్యలు విరిగి పడటం మనం పేపర్ లో చదువుతుంటాం, న్యూస్ లో చూస్తుంటాం. ల్యాండ్ స్లైడ్స్,
అలా కొండ చర్యలు ఉన్న దగ్గర ఎవరైనా లైక్ హౌసెస్ ని నిర్మించుకుంటే అవి విరిగి పడడం ద్వారా, ల్యాండ్ స్లైడ్స్ జరగడం ద్వారా it causes threat to the life of the people living in such areas. ఏమైనా స్కూల్స్ కూడా పక్కలో దరిదాపుల్లో ఉంటే స్కూల్స్ కి కూడా థ్రెట్ ని కాజ్ చేస్తాయి. ఇలా ల్యాండ్ స్లైడ్స్, మీరు చెప్పినట్టు ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్, సునామీస్, ఫ్లడ్స్, ఈ హెవీ రెయిన్స్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఫ్లడ్స్, ఇవన్నీ డిజాస్టర్స్ తో స్కూల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి, స్టాఫ్ మెంబర్స్ కి చాలా డేంజర్ ఉంది. మరి ఇటువంటి డేంజర్స్ ని హౌ క్యాన్ వి హ్యాండిల్ దెమ్? ఒక్కొక్కసారి టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ కూడా జరుగుతాయి. ఈ అన్ని డిజాస్టర్స్ నుంచి హౌ క్యాన్ వి సేవ్ ది చిల్డ్రన్ అండ్ ఆల్సో సేవ్ అవర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ టీచర్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవే క్లాస్ రూమ్ షుడ్ బి. ఇప్పుడు టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ పక్కన పెట్టండి, మామూలుగా ఇప్పుడు మనమున్న సర్కమ్స్టెన్సెస్ లో మనమున్నటువంటి జోగ్రఫికల్ లొకేషన్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో చూస్తాము టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్, బాంబ్ అటాక్స్ ఇన్ స్కూల్స్. మన దగ్గర అంత పెద్దగా లేదు. మరి ఇక్కడ మన జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ లో, మనం ఉన్నటువంటి జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ లో వచ్చేటటువంటి డిజాస్టర్స్ నుంచి మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి? అండ్ వాట్ ఆర్ ద సేఫ్టీ మెజర్స్ క్యాన్ వి ఫాలో? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మనం ఉన్నటువంటి జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ లో ఎటువంటి డిజాస్టర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు నేను పైన అనుకున్నటువంటి డిజాస్టర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, కాకపోతే మనం ఉన్నటువంటి లొకేషన్ లో ఏ విపత్తులు సంభవించడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి చెప్పండి. ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ ఒక్కటి స్కూళ్ళలో అవుతుండొచ్చు. ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ ఒకటి వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా ఫ్లడ్స్ వస్తాయి ఎప్పుడైనా, వరదలు. మీరు న్యూస్ పేపర్ హెవీ రెయిన్స్ వస్తాయి కానీ మనమున్న ల్యాండ్, మనమున్న లొకేషన్ లో, జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ లో ఎస్ మ్యామ్, హెవీ రెయిన్స్ వస్తాయి కానీ మనమున్న లొకేషన్ లో ఫ్లడ్డింగ్ అంటే తక్కువే మ్యామ్. బట్ దిస్ టైమ్ వీఆర్ సీయింగ్ దాట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు అది కూడా చూస్తున్నాము. మనం సేఫ్ సైడ్ గా వీఆర్ ఇన్ లాక్డౌన్ కంప్లీట్లీ. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం నుంచి సఫర్ అయ్యే పిల్లలు ఎవరూ లేరు. ఒకవేళ ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లైక్ నౌ, if we were in schools, imagine that there are heavy rains and because of such heavy rains there are floods too in some localities. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అదొక we will close the close schools. ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు హైదరాబాద్ లో బికాస్ ఆఫ్ స్కూల్ పిల్లల్ని పక్కన పెట్టండి, ఈవెన్ ద రెసిడెన్షియల్ ప్లేసెస్, ఈవెన్ ద రెసిడెన్షియల్ హౌసెస్ వాటర్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ఇన్. వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నాం మనము? అలా ఎవాక్యుయేట్ చేస్తున్నాము. ఎటువంటి ఎవాక్యుయేషన్ చేస్తున్నాము? ఇక్కడ బిల్డింగ్ ఎవాక్యుయేషన్ జరుగుతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ ని వీఆర్ ఎవాక్యుయేటింగ్ దెమ్. ఆ బిల్డింగ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అందరినీ సేఫెస్ట్ ప్లేస్ కి, సేఫ్ హెవెన్స్ అంటాము వాటిని, సేఫ్ ప్లేస్ కి మనం తరలించేస్తున్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాపర్టీ లాస్ జరుగుతుంది, ఈవెన్ లైఫ్ లాస్ అనేది జరగకుండా వీఆర్ ఎవాక్యుయేటింగ్ దెమ్. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ బిల్డింగ్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సంభవిస్తే బికాస్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లడ్, వి ఎవాక్యుయేట్ ద బిల్డింగ్ ఎవాక్యుయేషన్ జరుగుతుంది. సిటీ అంతా డిస్టర్బ్ అయింది అనుకో, సిటీ ఎవాక్యుయేషన్. అది పెద్ద లెవెల్లో. ఇది బిల్డింగ్ ఎవాక్యుయేషన్. ఆ బిల్డింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మనం తరలించవచ్చు. ఇలా స్కూల్లో ఉన్న పిల్లల్ని కూడా తరలించే కార్యక్రమం మనం చేపట్టాలి. బోట్స్ కూడా లేవు చూడండి. ప్రజెంట్ సినారియో చూస్తే మన దగ్గర ఇనఫ్ బోట్స్ లేకపోతే మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కొన్ని తెప్పించాం. in order to move the people from the threat areas to the safe havens or the safest places. Ila, we have to follow certain safety procedures in order to free ourselves from the danger. So property laws jarugutundi, adi pakkana pettandi. Even we are not going to lose our life. అలా చేయడానికి మనం సేఫ్టీ ప్రొసీజర్స్ ని, ఆ డేంజర్ విపత్తు వచ్చిన తర్వాత మనం ఎటువంటి ప్రొసీజర్స్ ని మనం ఫాలో చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇంటూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ క్లాస్ రూమ్, హౌ ఎ క్లాస్ రూమ్ షుడ్ బి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఫ్లడ్ లేకపోతే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఏదో ఒకటి వచ్చింది, అప్పుడు క్లాస్ రూమ్ కండిషన్ ఎలా ఉండాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, హౌ ఎ క్లాస్ రూమ్ షుడ్ బి. దాని యొక్క డిజైన్ మీరు చెప్పాలి.
ఏ డిజాస్టర్ వచ్చినప్పటికీ మన క్లాస్ రూమ్ డిజైన్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఆ డిజాస్టర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మన క్లాస్ రూమ్ డిజైన్ ఏ విధంగా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైర్ ఎక్స్టెన్స్ అయితే మనం ఫైర్ ఎగ్జిట్ అది పెట్టుకోవాలి మ్యామ్. ఇంకోటి ఏర్పాటు చేయాలి. ఇంకోటి మనం పెద్ద పెద్ద డోర్స్ అట్లా పెట్టుకుంటే సో దట్ చిల్డ్రన్ కెన్ గో అవుట్ ఆర్ ఇన్, అండ్ ఒకటే వే కాకుండా ఫర్ ఈచ్ క్లాస్ దే షుడ్ హ్యావ్ 2 to 3 లైక్ ఒక ఇన్ ఒక ఎగ్జిట్ అన్నట్టు ఉండాలి. For many classrooms, if we speak about the present scenario, only one door and one window will be there for each classroom. That it is not at all permissible. At least 2 doors, ఆ 2 doors పెట్టలేని పరిస్థితిలో ఒక విండో అయినా పెద్దదిగా పెట్టాలి. అది ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ లాగా పనిచేయాలి. సమ్ టైమ్స్ we can, in place of having a second door, we can have a window which is of very big size, and in case of emergency we can break it and we can move outside. బస్సెస్ కి పెడతారు చూడండి ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్. ఏదైనా డేంజర్ సంభవించినప్పుడు ఆ గ్లాస్ అద్దం పగలగొట్టుకునైనా we can go out. అలా క్లాస్ రూమ్స్ కి కూడా ఒక ఎంట్రీ డోర్ ఒక ఎగ్జిట్ డోర్, ఆ ఫ్రీగా పిల్లలు మూవ్ అయ్యేటటువంటి ఇన్ అండ్ అవుట్ స్పేస్ పెట్టాలి. ఇంకొక డోర్ పెట్టలేని పరిస్థితిలో అట్లీస్ట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ విండో. మీరు చెప్పినట్టు ఫైర్ సప్రెషన్ ఎక్విప్మెంట్ రెడీలో పెట్టుకోవాలి. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ అవి చూడడానికే ఉంటున్నాయి. మీరు ఇప్పుడు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వెళ్ళినా చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో చాలా స్కూల్స్ లో టు ఫాలో ద నార్మ్స్ they are just arranging, but they are not in working condition. అది ఒక్కటి we have to take care at most. అది we have to pressure. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ కూడా పెట్టుకోవాలి మ్యామ్. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ కూడా పెట్టుకోవాలి. అండ్ నాట్ ఓన్లీ శిరీష, దెర్ ఆర్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ఇన్ ద క్లాస్. యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ యువర్ ఓన్ ఐడియాస్. ఇందులో పెద్ద థియరీ ఏమి లేదు, మీరు ఈజీగా చెప్పగలరు. నో కమ్ ఆన్ శిరీష. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ పెట్టాలి. ఫైర్ సప్రెషన్ ఎక్విప్మెంట్, దాన్నే మనం ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ అని అంటాము. ఎమర్జెన్సీ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఇంకా ఎలా ఉండాలి, అవి క్లాస్ రూమ్ లో డిస్ప్లే కూడా చేయాలి. డిస్ప్లే బోర్డులో డిస్ప్లే చేయాలి. ఎమర్జెన్సీ నంబర్స్ డిస్ప్లే చేయాలి. లాబొరేటరీలో కూడా డిస్ప్లే బోర్డ్ లో ఈ ఎమర్జెన్సీ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇంకా ఎలా ఉండాలి మ్యామ్, చిల్డ్రన్ కి ఒకసారి మాక్ డ్రిల్స్ కూడా చేపిస్తారు కదా మ్యామ్ స్కూళ్ళల్లో. అటువంటి కూడా చిల్డ్రన్ కి ఒకసారి దే హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ అన్నట్టు మాక్ డ్రిల్స్ కండక్ట్ చేయాలి. ఇంకా ఫ్లేమబుల్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే ఎలా పెట్టాలి వాటిని? కొన్ని ఫ్లేమబుల్ హైలీ ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్స్ ఉంటాయి స్కూల్లో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లాబొరేటరీ ఇన్ ద స్కూల్, అటువంటి ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్స్ ఆర్ సబ్స్టెన్సెస్ ని ఎలా పెట్టుకోవాలి మనం స్కూల్లో? ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పెట్టుకోవాలా? వాటిపైన లేబులింగ్ ఉండాలి, ప్రాపర్ లేబులింగ్ ఉండాలి. ఏది కాన్సన్ట్రేటెడ్, ఏది డైల్యూటెడ్ వన్, అటువంటివన్నీ ఒక ప్లేస్ లో పెట్టుకోవాలి. వీ షుడ్ నాట్ గెట్ దమ్ ఇన్ బల్క్ క్వాంటిటీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంత కావాలి అంతే తెప్పించుకోవాలి. చాలా బల్క్ లో పెట్టుకుంటే ఇటువంటి డేంజర్ అయినప్పుడు ఆ డేంజర్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకోసం ఎంత కావాలో అంతే క్వాంటిటీలో పెట్టుకోవాలి. వాటిని ఐసోలేట్ చేయాలి, వాటిని సపరేట్ చేయాలి, వాటిని సెగ్రిగేట్ చేసి పర్టికులర్ ప్లేసెస్ లోనే వాటిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అలా పెట్టుకుంటే కూడా మనం ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ ని చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు. స్కూల్స్ లో ఎస్పెషలీ వేర్ యూ హ్యావ్ ఎ లాబొరేటరీ అండ్ ఆల్ దోస్. ఇంకా ఏమైనా ప్రికాషన్స్, సేఫ్టీ మెజర్స్ క్యాన్ వి ఫాలో ఇన్ అరేంజింగ్ అవర్ క్లాస్ రూమ్స్ ఆర్ లాబొరేటరీ రూమ్స్? ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలి? ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి ఈ ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్స్ తో జరగవచ్చు. గ్యాస్ స్టవ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ తో జరగవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ మే ఆల్సో హ్యాపెన్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్. మరి అటువంటి ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి? సమ్ టైమ్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ని కూడా మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం. అటువంటిది రాకుండా ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలి క్లాస్ రూమ్స్ లో గానీ స్కూల్స్ లో గానీ? Others take the chance. Those who have participated and told the answers, please give chance to others.
ఓవర్లోడ్ ఎక్కువగా చూసుకోవాలి మ్యామ్. ఓవర్లోడ్ ఎక్కువగా వేయకూడదు. ఇంకా అంటే ఇలా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏమంటారు ఉండాలి మ్యామ్, పవర్ ఆఫ్ అయ్యేటట్టు, అంటే ఇంకా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఫైర్స్ ఇంకా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్స్ ఉండాలి మ్యామ్. ఇంకా మెయిన్ ఆఫ్ చేస్తాము, అటువంటిది మనకు కొంచెం మనం ఆఫ్ చేసేటట్టుగా వాటిని ఎక్విప్మెంట్ ని పెట్టుకోవాలి. ఇంకా ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఏదైనా బ్రోకెన్ వైర్ లేకపోతే ఇంకేదైనా డేంజర్ ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ నుంచి వస్తుంది అంటే వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ద బ్రోకెన్ వైర్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ప్రాపర్ గా నడవనటువంటి సాకెట్స్ ని అన్నిటిని మనం రీప్లేస్ చేయాలి. దాన్నే మెయింటెనెన్స్ అని అంటాము. ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్ జరగాలి, ఓవర్ లోడింగ్ వేయకూడదు, ప్రాపర్ అండ్ క్వాలిటీ వన్స్ తో మనం రీప్లేస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇవన్నీ these are the safety procedures we have to follow in the classrooms as well as in schools, and along with that there are some standard operating procedures. These standard operating procedures are also called as emergency response procedures. ఇవి మరి ఈ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ ప్రొసీజర్స్ దేనికి రెస్పాన్స్ గా మనం యూజ్ చేస్తాము అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద హజార్డ్. ఏ డేంజర్ కి మనం ఎటువంటి ఎస్ఓపిని యూజ్ చేయాలి, స్టాండర్డ్ ఎమర్జెన్సీ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఆర్ రెస్పాన్స్ ప్రొసీజర్ అనేది దేన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది డిజాస్టర్ ని బట్టి ఉంటుంది, హజార్డ్ ని బట్టి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం బయాలజికల్ డిజాస్టర్ ని చూస్తున్నాం, కరోనా వైరస్ ఆర్ COVID-19. ఈ పాండమిక్ కి తగ్గట్టుగా మనము ఎటువంటి రెస్పాన్స్ ప్రొసీజర్ ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం చెప్పండి? స్టాండర్డ్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ ప్రొసీజర్ ని ఏం ఫాలో అవుతున్నాము? వి హావ్ ఫాలోడ్ ఇట్. లాక్డౌన్ అది ఒక స్టాండర్డ్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ ప్రొసీజరే. ఇప్పుడు ఆ బయాలజికల్ అవుట్ బ్రేక్ దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఆపరేటెడ్ ద లాక్డౌన్ ప్రొసీజర్. మరి లాక్డౌన్ అంటే ఏమని అనుకుంటున్నారు? What is lockdown? Locking ourselves in our homes, ma'am. Yes, locking ourselves in our homes and locking many areas in the community too. Shops closed, malls closed, theaters closed. Everything has been locked. అలా లాక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే వీఆర్ నాట్ అలౌయింగ్ ourselves ఆర్ ద పీపుల్ టు ఎంటర్ సచ్ ప్లేసెస్ వర్ ద క్రౌడ్ విల్ బి మోర్ అండ్ దర్ ఈస్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇలా మనం లాక్డౌన్ ని అమలు చేసుకున్నాము. వీ హావ్ ఫాలోడ్ ఇట్ అండ్ నౌ వీఆర్ ఇన్ అన్లాక్. ఈ ప్రొసీజర్ దేనికి ఫాలో అవుతున్నాము ఇప్పుడు? ఫ్లడ్స్ కి కాదు, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కి కాదు, ఇంకేంటి బాంబ్ థ్రెట్స్ కి కాదు. ఇది దేనికి ఫాలో అయ్యాము ఈ పర్టికులర్ లాక్డౌన్ ప్రొసీజర్ ని? ఎమర్జెన్సీ కరోనా బయాలజికల్ అవుట్ బ్రేక్ ని మనము ప్రివెంట్ చేయడానికి, స్టాప్ చేయడానికి, దాన్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి లాక్డౌన్. ఇలా హజార్డ్ ని బట్టి మనము ఆ రెస్పాన్స్ ప్రొసీజర్స్ ని మనము మెయింటైన్ చేయాలి. ఫ్లడింగ్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు హెవీ కండిషనల్ రెయిన్స్ వచ్చాయి, ఫ్లడింగ్ ఉంది, మరి ఎటువంటి ప్రొసీజర్ ని మనం ఫాలో చేయొచ్చు? ఇలా లాక్డౌన్ పనికిరాదు. We cannot make the people stay in the places where water will enter their houses or buildings. వాళ్ళని అక్కడే ఉంచేస్తే they will suffer a lot. They may lose their life too. అక్కడ లాక్డౌన్ కుదరదు, ఇక్కడ హజార్డ్ వేరు, డిజాస్టర్ వేరు, అది బయాలజికల్ అవుట్ బ్రేక్ కాదు. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫాలో లాక్డౌన్ ప్రొసీజర్. మరి ఈ ఫ్లడ్స్ వల్ల మనం ఎటువంటి స్టాండర్డ్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ ప్రొసీజర్ ని ఫాలో చేయాలి? గెస్ ఇట్. మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా, బోట్లు పెట్టి మనం తరలిస్తూనే ఉన్నాము టు ద సేఫెస్ట్ ప్లేసెస్. ఎవాక్యుయేషన్ చేయడమే, బిల్డింగ్ ఎవాక్యుయేషన్, వాళ్ళని సేఫెస్ట్ ప్లేసెస్ కి తీసుకెళ్లి పెట్టడమే ఇక్కడ మనము ఫాలో అయ్యేటటువంటి రెస్పాన్స్ ప్రొసీజర్. అలా వీ హ్యావ్ 6 different kinds of standard
response procedures. First is building evacuation, as already discussed. We are like emptying the building. We are moving the people from such places to the safest places in order to help them to save themselves from the disasters. Next is shelter in place. What is shelter in place? When the disasters are biological, or when the disaster is due to radioactive spills, అటువంటి రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైనా బాగా రిలీజ్ చేసినప్పుడు అది అటువంటి రేడియో యాక్టివ్ కంటామినెంట్స్ మన ఎన్వైరన్మెంట్ లో వదిలినప్పుడు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే వీ షుడ్ అలర్ట్ ద పబ్లిక్ టు బీ ఇన్ ద ప్లేస్ వేర్ దే ఆర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షెల్టర్ ఇన్ ప్లేస్. మనం ఎక్కడ ఉన్నామో అక్కడే బట్ ఎక్కువ తిరగకుండా ఆ డిజాస్టర్ కి లోన్ అవ్వకుండా వీ హ్యావ్ టు సేవ్ ద పీపుల్. ఇటువంటి బయాలజికల్ అవుట్ బ్రేక్స్ వచ్చినప్పుడు రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కాంపోనెంట్స్ ని మనం ఎన్వైరన్మెంట్ లో బాగా ఎక్కువ మొత్తంలో రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇటువంటి రెస్పాన్స్ ప్రొసీజర్ ని వీ నీడ్ టు ఫాలో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ లాక్డౌన్. వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ ఆల్రెడీ. వాట్ ఇస్ లాక్డౌన్? Next is assemble and shelter outside. What is assemble and shelter outside? Shelter outside is nothing but we are not in our place, in our regular place of stay. Ma'am, giving shelter at some schools or some places where they are safe when disaster happens. Here we are assembling it. We are making it temporary temporary places ni temporary అంటే ప్లైవుడ్ తో కూడా మనం ఒక క్యూబ్ షేప్ లో కూడా ప్లేసెస్ ఒక బాక్స్ మాదిరిగా కూడా ఒక ఇల్లు లాగా నిర్మించుకొని వీ కెన్ బీ ఇన్ దాట్. అటువంటివన్నీ మనం ఉన్నటువంటి జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ లో ఇవన్నీ మనం ఫాలో చేయకపోవచ్చు. కాకపోతే హజార్డ్ ని బట్టి ఓవరాల్ గా ఎటువంటి ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ని మనం ఫాలో చేస్తామనేది వీ హావ్ టు డిస్కస్. మనం అట్లాంటివి చూడకపోవచ్చు. ఈ ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత ఎస్టర్డే వీ హావ్ సీన్ మూవింగ్ ద పీపుల్ లైక్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ యూజింగ్ బోట్స్. ఇటువంటి విపత్తులు ఇంతకు ముందు ఈ నియర్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో అటువంటివి జరగలేదు. దాని గురించి అంత పెద్దగా మనకు ఐడియా లేదు. ఈ అసెంబుల్ అండ్ షెల్టర్ అవుట్ సైడ్ అనేది మన జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ లో జరగకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇస్ ఎవాక్యుయేట్ టు సేఫ్ హెవెన్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు మన రెగ్యులర్ ప్లేస్ లో ఉండకుండా సేఫెస్ట్ ప్లేసెస్ కి మనని తరలించడమే. ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు, ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు, ఇటువంటి హజార్డ్స్ జరిగినప్పుడు మనం వాళ్ళని తీసుకెళ్లి సేఫ్ ప్లేసెస్ లో వదిలేయటమే. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎవాక్యుయేటింగ్ టు సేఫ్ హెవెన్. హెవెన్ అని అంటాము దీన్ని, HAVEN. హెవెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సేఫ్. హెవెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సేఫెస్ట్ ప్లేస్. దట్స్ ఇట్. ఎక్కడ సేఫ్ గా ఉంటారో వాళ్ళని అక్కడ తీసుకెళ్లి పెట్టడమే. Next is emergency student release or family reunification. What is emergency student release? ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ని మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాము. స్కూల్స్ లో ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే ఆర్ ఇన్ ద స్కూల్. A disaster has come, like a flood or heavy rain or a flood due to heavy rain or something else, a fire accident. వాళ్ళని సేఫెస్ట్ ప్లేస్ లోకి తీసుకెళ్లి ఆల్రెడీ ఆ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ప్లాన్ అండ్ టుక్ నెసెసరీ స్టెప్స్ అండ్ దే హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ అట్ సేఫెస్ట్ హ్యావెన్. ఎవాక్యుయేట్ సేఫెస్ట్ హ్యావెన్ ఆర్ సేఫ్ హ్యావెన్ అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేశారు. మరి ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ స్టూడెంట్ రిలీజ్ అనేది ఎలా చేస్తారు అంటే, ఎవరైతే వాళ్ళ పేరెంట్ వాళ్ళ గార్డియన్ ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే పర్మిషన్ ఇస్తారు ఇన్ ఆర్డర్ టు టేక్ దర్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ దోస్ సేఫెస్ట్ ప్లేసెస్. ఎవరికి పడితే వాళ్ళని పిల్లలని ఇవ్వరు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్యామిలీ రీయూనిఫికేషన్. ఇది ఎమర్జెన్సీ టైంలో వాళ్ళని సేఫెస్ట్ ప్లేసెస్ కి తరలించిన తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ టు అనౌన్స్ ద ప్లేస్ వేర్ ద చిల్డ్రన్ హ్యాస్ బిన్ కెప్ట్ and the parent or the guardian who has been enrolled in the school records is allowed to take their children during the emergency situations. ఇది ఎమర్జెన్సీ స్టూడెంట్ రిలీజ్ ఉంటుంది. ఈ స్టూడెంట్ రిలీజ్ ని ఎలా చేస్తారు అంటే, ఎవరు పడితే వాళ్ళకి పిల్లల్ని అప్పచెప్పరు. ఈ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని సేఫెస్ట్ ఆర్ సేఫ్ హ్యావెన్స్ కి తరలించిన తర్వాత అక్కడికి వాళ్ళ గార్డియన్ ఎవరైతే స్కూల్ రికార్డ్స్ లో ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే పిల్లల్ని అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. These are all the standard operating procedures we follow
to protect the children of the school and also the staff members. Still, there are many dangers and there are many ways of preventing those disasters are the dangers too. Then what is, before learning what are the ways of prevention and what are the safety measures against the accidents, let us discuss about what is safety. What is safety? Safety ante enti cheppandi. Not safe now. సెక్యూరిటీ మ్యామ్. సెక్యూర్డ్ చెప్తున్నారు. ఓకే ఓకే సెక్యూరిటీ. మరి సేఫ్టీ అంటే ఏంటి? A place where we don't get any dangers or when we fall in any troubles is called safety, I think so, ma'am. Life without danger, it is nothing but a safe life. I say we are living with the dangers. We are living in a society where we are associated with all the possible dangers. Do you accept with me? If you are working in a kitchen, Present, ma'am. many dangers. At present, in the past, and also in the future too. Is also associated with our life. I say, there are many chances for the dangers to happen in whatever area you work. Do you agree with this? మీరు ఎక్కడున్నా ఏం చేసినా డేంజర్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మెనీ ఛాన్సెస్ ఫర్ ద డేంజర్స్ టు హ్యాపన్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ ఆర్ వేర్ ఎవర్ యు వర్క్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ యు ఆర్. అదర్ దెన్ శిరీష, అదర్స్ హ్యావ్ టు టెల్ మీ నౌ. ఇప్పుడు డేంజర్స్ ఎక్కడెక్కడ సంభవించవచ్చు మీరు చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, మీ లివింగ్ లో, ఎక్కడైనా ఈ విపత్తులు సంభవించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ కిచెన్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ డేంజర్స్ యూ టెల్ మీ? గ్యాస్ లీకేజ్ మ్యామ్. గ్యాస్ లీక్ అవుతుంది. ఇంకా స్పిల్లింగ్ ఆఫ్ ఆయిల్, బర్నింగ్. ఇంకా నైఫ్స్ తో కుక్కర్ బ్లాస్ట్, ఇంకా అందులో ఉన్న కంటెంట్ అంతా స్పిల్ అవుతే అప్పుడు కూడా కాలుతుంది, బర్న్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇలా మీరు కిచెన్ లో ఉంటే ఎన్ని డేంజర్స్ వస్తాయి, మరి రోడ్డు పైన ఉంటే ఇలా ఉంటుంది. రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి. ఇవి ఎందుకు జరుగుతాయని మీరు అనుకుంటారు? కిచెన్ లో కానీ, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ, ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఏదైనా ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us డిస్కస్ ద పాసిబుల్ డేంజర్స్. కిచెన్ లో ఇందాక డిస్కస్ చేశాము. రోడ్డు పైన జరిగేటటువంటి డేంజర్ ఏంటి చెప్పండి? ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓపెన్ మ్యాన్ హోల్స్. అది రీసెంట్ గా మనం చూసాము కూడా. ఎస్ మ్యామ్. ఓపెన్ మ్యాన్ హోల్స్, రోడ్ డ్యామేజ్, రోడ్ వల్ల కూడా మనం స్లిప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ ద యాక్సిడెంట్, వి మే స్లీప్, వి మే స్కిడ్. మరి ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయి అంటారు? అజాగ్రత్త మ్యామ్. అజాగ్రత్త, కేర్లెస్నెస్. If you're working in an industry or a company, what are the possible dangers? ఇప్పుడు ఏదైనా కంపెనీలోనో ఇండస్ట్రీలోనో పనిచేస్తున్నారు, అక్కడ ఎటువంటి డేంజర్ జరిగే ప్రమాదం ఉంది? గ్యాస్ లీకేజ్ మ్యామ్. గ్యాస్ లీకేజ్, అక్కడ కూడా గ్యాస్ లీకేజ్. అదర్ దెన్ గ్యాస్ లీకేజ్, ఫైర్ యాక్సిడెంట్. మెషిన్ లో మన చేతులు నలిగిపోవచ్చు, తలలు కూడా నలిగిపోవచ్చు, క్రష్ అవ్వచ్చు. వాటికి టూతుడు వీలు ఉంటుంది. పళ్ళు ఉన్నటువంటి ఇట్లా చక్రాలు ఉంటాయి, అందులో మన చేతులు వెళ్ళొచ్చు, కాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు, మొత్తం బాడీ కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇటువంటి ప్రమాదాలు మనం కంపెనీస్ లో, ఇండస్ట్రీస్ లో చూస్తాము. రోడ్డు పైన అయితే యాక్సిడెంట్స్, కిచెన్ లో అయితే అలా, ఇంకా ఇంట్లో ఏ రూమ్ లో చూసుకున్నా ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ నుంచి పాసిబుల్ డేంజర్ ఉండనే ఉంది. ఇలా మనం ఎక్కడ ఉన్న డేంజర్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ అస్. మరి హౌ క్యాన్ వి ప్రివెంట్ ఆల్ దీస్ డేంజర్స్? మనం లైఫ్ లో ఏదో ఒకటి చిన్నదో పెద్దదో ఏదో ఒక డేంజర్ తో అయితే సఫర్ అవుతూనే ఉంటాం.
ఫాల్స్ కూడా ఒక డేంజర్ చూడండి. జారి పడటం, పైనుంచి ఎత్తు మీద నుంచి పడటం, ఫ్రమ్ ఏ కన్సిడరబుల్ హైట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ గ్రేట్ హైట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ స్మాల్ హైట్ వి మే ఫాల్ అండ్ వి మే ఫ్రాక్చర్ అవర్ బోన్స్ టు. కాళ్ళు చేతులు విరిగిపోవడం ఇవి చూస్తూనే ఉంటాం. మరి ఇవన్నీ ఎలా సంభవిస్తాయని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఆ ప్లేస్ అలా ఉందా, లేకపోతే స్వాతి నాయక్ చెప్పినట్టు బికాస్ ఆఫ్ కేర్లెస్నెస్? కొంచెం పాసిబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ లీడ్స్ టు ఆల్ దీస్ డేంజర్స్ మనం సార్ట్ అవుట్ చేయాలి. ఎందువల్ల ఇటువంటి హజార్డ్ సంభవించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? కేర్లెస్నెస్ ఒకటి. ఒక్కొక్కసారి మనం హరీగా కూడా ఉంటాము, తొందరగా వెళ్ళాలి, అప్పుడప్పుడు ఫాస్ట్ గా డ్రైవ్ చేయడము, ఇటువంటివన్నీ. హరీ ఉన్నా, వరీ ఉన్నా, మనం మెంటల్ గా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ we may be prone to some or the other danger. ఆ మెంటల్ స్టేటస్ తో మనం సరిగా డ్రైవ్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లమే వస్తుంది, పనులు కూడా మనం సరిగా చేయకపోవచ్చు. ఇంకా కేర్లెస్నెస్ ఒకటి, హరి ఒకటి, వరి ఒకటి. మీరు ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పండి వీటి వల్ల డేంజర్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. It may be in the kitchen, or it may be in the house, or it may be on the road, it may be in a school, or in a company, or an industry, or whatever it is. What is the place you are? Wherever you are, there are many dangers associated with all of us. There is every chance for all the people to be prone to many hazards or dangers, depending upon the place where they are located. మరి వీటికి పాసిబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం సార్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాము. థాట్ఫుల్నెస్, కేర్ఫుల్నెస్, సరిగా ఆలోచించకపోవడము, ఆ థాట్ఫుల్నెస్ లేకపోవడము, కేర్లెస్ గా ఉండడము, కేర్లెస్ గా ఉండడము, హరీగా ఉండడము, వరీగా ఉండడము. ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఇండిఫరెన్స్. వాట్ ఈస్ ఇండిఫరెన్స్? ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కంటెక్స్ట్ లో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇండిఫరెన్స్? Having an indifference attitude. Here, indifference refers to carelessness and no concern towards others, no care towards others. They won't care. Simply ga cheppali ante they are apathetic. No pathetic situation. They are apathetic. No pathetic situation or condition towards others. వీళ్ళు వేరే వాళ్ళ గురించి అసలే ఆలోచించరు. వాళ్ళ సేఫ్టీ గురించి, వాళ్ళ కేర్ గురించి దే విల్ నాట్ కేర్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఇటువంటి అటిట్యూడ్ ఉన్న వాళ్ళతో కూడా డేంజర్స్ జరిగే ప్రమాదం చాలా ఉన్నాయి. ఇలా ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని డేంజర్స్ జరగడానికి ఆస్కారం ఇస్తాయి. మరి హౌ క్యాన్ వి ప్రివెంట్ all these dangers? Let us study under different headings. First is safety measures against accidents from fall. Now Sangamitra Hastam. Farzana, now tell me. Sorry ma'am, good afternoon. Good afternoon Sangamitra. Farzana, are you there? Yes ma'am. Farzana, చెప్పమ్మా, సేఫ్టీ మెజర్స్ అగైన్స్ యాక్సిడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఫాల్. వాట్ ఆర్ ఫాల్స్? ఈ ఫాల్స్ వల్ల యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి. ఫాల్ అంటే ఏంటి? పడటం. సింపుల్ గా ఫాల్ అంటే ఏంటి? పడటం. మనం ఎక్కడెక్కడ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయో చెప్పండి. బైక్ మీద నుంచి పడొచ్చు మేడం, బిల్డింగ్స్ మీద నుంచి పడొచ్చు, మెట్ల మీద నుంచి జారి పడొచ్చు, మెట్ల మీద నుంచి ఫ్లోర్ పైన కూడా జారి పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఫాల్స్ వల్ల జరిగేటటువంటి ర్యాంప్ పైన కూడా జారి పడవచ్చు. వాటర్ ట్యాంక్ లో, సమ్స్ లో, ట్యాంక్స్ లో జారి పడవచ్చు. మరి ఇటువంటి వల్ల జరిగే ప్రమాదాల గురించి మీరు చెప్పాలి. పడ్డారనుకోండి ఎవరైనా, ఏం జరుగుతుంది? దాని యొక్క కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి? ఓకే, మెట్ల మీద నుంచి జారిపడ్డాడు, ర్యాంప్ మీద నుంచి జారిపడ్డాడు, ఫ్లోర్ పైన జారిపడ్డారు. వాట్ విల్ హ్యాపెన్?
సీరియస్ ఉంటుంది మేడం యాక్సిడెంట్స్. ఒక్కొక్కసారి చాలా తక్కువ హైట్ నుంచి పడితే పెద్దగా ఇంజురీస్ ఏం జరగవు. చాలా పెద్ద హైట్ నుంచి పడ్డా, ఒక్కొక్కసారి స్మాల్ హైట్స్ నుంచి పడ్డా, సమ్ టైమ్స్ వీ మే సఫర్ ఫ్రమ్ ద మేజర్ యాక్సిడెంట్స్. దాని యొక్క కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి చెప్పాలి. ఏం జరుగుతుంది మనం పడితే? ఏం చేతులు విరుగుతాయి కదా, అప్పుడు ఫ్రాక్చర్స్ అవుతాయి, బోన్ ఫ్రాక్చర్స్ అవుతాయి, అప్పుడప్పుడు ఇంజురీస్ కూడా అవుతాయి. హిమోరేజ్ ఆల్సో వి కెన్ సీ. పిల్లలు చాలా సార్లు జారి పడుతూ ఉంటారు, మోకాళ్ళకి దెబ్బలు తగులుతాయి, బ్లడ్ వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి బ్లడ్ రాకపోయినప్పటికీ అక్కడ మనము డిస్కలర్డ్ స్కిన్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము. దాన్ని బ్రూయిజ్ అంటాం మనం, BRUISC. అక్కడ స్కిన్ ఒకటి కలర్ మారుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద డ్యామేజ్. అండర్లైన్ బ్లడ్ వెసల్స్ స్కిన్ ఒకటి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, డిస్కలర్డ్ స్కిన్ అవుతుంది. అక్కడ బ్లడ్ అనేది బయటకి ఏం యూజ్ అవ్వదు, హిమోరేజ్ జరగదు. ఒక్కొక్కసారి బాగా ఇంజరీ పెద్దగా అయిందనుకోండి, స్కిన్ రప్చర్ అయిందనుకోండి, హిమోరేజ్ జరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. హిమోరేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఊసింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆర్ బ్లీడింగ్, సింప్లీ వీ కెన్ సే. బ్లీడింగ్ జరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఒకవేళ స్కిన్ అక్కడ అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద స్కిన్ రప్చర్ అవ్వకపోయినా అండర్లైన్ బ్లడ్ వెజల్స్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనకు స్కిన్ కలరేషన్ చేంజ్ అయినట్టు కనబడుతుంది. దాన్ని ఏమంటాము, తెలుగులో మనం రిఫర్ చేస్తాము కదా, కందిపోయింది. ఇంకా ఇంకా ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి. మరి దీనికి ఫస్ట్ ఎయిడ్ గా మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ వాకింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. మెట్లు దిగేటప్పుడు దానికి ఇంకా ఆల్టర్నేట్ ఏమి లేదు. ఈ మెట్లని మనము ఆల్రెడీ కట్టేసుకున్నాం కాబట్టి దిగేటప్పుడు చూసుకొని దిగాలి. అంతకన్నా సేఫ్టీ అక్కడ ఏం ఫాలో అవ్వడానికి లేదు. కాకపోతే ఏదైనా హరీలోనో వర్రీలోనో ఇటువంటివి సంభవించినప్పుడు, ఇప్పుడు ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ జరిగింది, దానికి ఫస్ట్ ఎయిడ్ గా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు? ఇప్పుడు బ్యాండేజ్ కట్టుకోవాలి. స్ప్లింట్ కూడా హోమ్ మేడ్ స్ప్లింట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. హోమ్ మేడ్ వెట్ క్లాత్ కూడా చేస్తారు కదా మ్యామ్, వెట్ క్లాత్ ర్యాప్ చేస్తారు, ర్యాప్ చేయాలి. ఎక్కడైతే మనకు లింబ్ డిస్ఫంక్షన్ అవుతే మనకు తెలుస్తుంది ఎక్కడైతే ఫ్రాక్చర్ జరిగిందో. డిస్ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద లింబ్ ఉన్న చోట మనం ఒక రిజిడ్ మెటీరియల్ తో ర్యాప్ చేసి దాన్ని ఒక బ్యాండేజ్ తోనో లేకపోతే క్లాత్ తోనో లేకపోతే ఇంకేదైనా థ్రెడ్ లాగా కర్చీఫ్ తోనో హ్యాండ్ కర్చీఫ్ తోనో బాగా టైట్ గా టై చేసి పెడితే ఏమవుతుంది అని అంటే అది కదలకుండా ఉంటుంది. ఇలా మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ ప్రొసీజర్స్ చూసుకున్న తర్వాత యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆర్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద పర్సన్ టు ద హాస్పిటల్. ఇలా ఫాల్ట్స్ వల్ల కూడా మనకు డేంజర్ సంభవించే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంది. Next is against fire, safety measures against fire. And out of fire, what are the accidents we are going to face with? Fire accidents. మీరు ఎక్కడైనా చెప్పండి, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద స్కూల్. ఫైర్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద స్కూల్ వి యూజ్. స్కూల్లో ఉన్న, లాబొరేటరీలో ఉన్న, ఇంట్లో కిచెన్ లో ఉన్న, హౌ వీ హ్యావ్ టు సేవ్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్. ఇది ఎక్కువ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఎక్కువగా బాగా చెప్పాలి అంటే కేర్లెస్నెస్ వల్ల కూడా వస్తుంది. మనం వరిలో ఉన్నప్పుడు సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఫాలో చేయకపోతే ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా జరిగే ప్రమాదం. అంటే మోస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ విల్ హ్యాపన్ అవుట్ ఆఫ్ కేర్లెస్నెస్ ఆర్ ఇన్ హరీ ఆర్ వరీ కండిషన్స్. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగే ప్రమాదాలు ఎక్కువ. మరి అటువంటి ప్రమాదాలని మనము ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ వీ కెన్ టేక్? ఇంట్లో చెప్పండి. ఇందాక మనం లాబొరేటరీలో స్కూల్లో మనం డిస్కస్ చేసాము. నౌ లెట్ us discuss about the fire accidents which will happen in the house and how can we prevent them. Observe the leakage, ma'am, where it is happening. Leakage చూసుకోవాలి. గ్యాస్ లీకేజ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇన్ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్స్ లీకేజ్ ఏదైనా జరుగుతుంది, we have to take care of it. చెప్పండి.
క్యాండిల్స్ కానీ దేవుని దగ్గర దీపం కానీ కర్టెన్స్ కి దగ్గర ఉండకుండా చూసుకోవాలి మ్యామ్. కర్టెన్స్ కి దగ్గర ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఆ బ్లోయింగ్ కర్టన్స్ ఏమవుతాయంటే అక్కడిక్కడ ఊగుతూ ఆ ఫ్లేమ్ ని అంటించుకునే ప్రమాదం ఉంది. ఇంకా ఇట్స్ వెరీ గుడ్ పాయింట్. ఇంకా మ్యాచ్ బాక్సెస్ అవి పిల్లలు అందుబాటులో పెట్టవద్దు మ్యామ్. పెట్టకూడదు. నాట్ ఓన్లీ మ్యాచ్ బాక్సెస్, కెరోసిన్, పెట్రోల్, డీజిల్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా మనం ఇంట్లో స్టోర్, పెట్రోల్ డీజిల్ పెద్దగా పెట్టుకోము కానీ కెరోసిన్ పెట్టుకోవడం ఇప్పుడు అది కూడా పెట్టుకోవడం లేదు. అటువంటివి ఏమైనా ఉంటే టర్పంటైన్ ఆయిల్ ఇటువంటివి ఏమైనా దీస్ ఆర్ ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్స్, అవి వెంటనే మటన్ అంటించుకుంటాయి. లో ఎక్కువ ఇంట్లో పెట్టుకోకూడదు. ఉన్నా అవి పిల్లలకి అందేటటువంటి పరిస్థితిలో పెట్టకూడదు. ఇంకా బర్నింగ్ క్యాండిల్ లేదంటే ఫ్లేమ్ ని అలాగనే పెట్టి వీ షుడ్ నాట్ గో టు బెడ్. మళ్ళీ గ్లోయింగ్ కర్టన్స్ ఏమైనా మంట అంటే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మనం పడుకునే ముందు అవన్నీ బర్నింగ్ సిచ్యువేషన్ లో ఉండకూడదు. వీ హ్యావ్ టు పెట్టుకోవాలి మ్యామ్. రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ చేసి పెట్టాలి. Even we do pujas in the puja room. If it is in the kitchen also, we have to, if both are in the same room also, we have to take measures like gas yes ma'am, regular like day or night we have to off the regulator, and diya kuda it should be in a position. Not in use, we have to switch off the regulator. Yes ma'am. When you are not working with the stove, we have to switch off. And we do agarbattis and all these dhupam sticks also ma'am. That can also cause fire when the gas is on. Yes. Still మనం పడుకునే ముందు ఎటువంటివి విక్ స్టవ్స్, లైక్ కెరోసిన్ ల్యాంప్స్, ఇటువంటివన్నీ క్యాండిల్స్ ఇవన్నీ వెలిగించి పడుకోకూడదు. వాటితో కూడా డేంజర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ బ్లోయింగ్ కర్టన్. ఇంకోటి ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఓవర్లోడ్ చేస్తే కూడా ఇంట్లో కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ మ్యామ్. డ్యూ టు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఆల్సో వి గెట్ ఫైర్. ఎలక్ట్రికల్ గ్యాడ్జెట్స్ ని ప్రాపర్ గా పెట్టాలి. పిల్లలకి అందుబాటులో పెట్టకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ బాక్స్ ఇట్లాంటివన్నీ, వాటన్నిటిని కెరోసిన్ ల్యాంప్స్, మ్యాచ్ బాక్సెస్, స్టవ్స్ ఇవన్నీ మనం అటెండ్ చేయకుండా ఉండకూడదు. వీ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ వీ షుడ్ నాట్ లీవ్ దెమ్ అన్అటెండెడ్. వాడామా దెన్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ఆఫ్ పొజిషన్. ఇవి అటెండ్ చేస్తేనే వీ కెన్ సేవ్ ద people in the family, members in the family from fire accidents. It is the responsibility of the elders in the family to take care of the other members in the family, to take care of all this materials which will cause flame or fire. వీటన్నిటి గురించి మనమే శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. మనం ఒకవేళ గ్యాస్ లీక్ అయిన స్మెల్ వచ్చినా కూడా మనం ఈ విండోస్ డోర్స్ అని ఓపెన్ చేయాలి. లైట్ స్విచెస్ ఆన్ చేయకూడదు ఆ టైంలో. అవును, ఆన్ చేయకూడదు. అండ్ విండోస్ కూడా ఓపెన్ పెట్టాలి. వైల్ యూఆర్ వర్కింగ్, లీకేజ్ లేనప్పుడైనా విండోస్ ఓపెన్ పెట్టుకోవాలి. అందుకే మన కిచెన్ రూమ్ లో స్టవ్ ఉన్న దగ్గర ఖచ్చితంగా పైన విండో ఉంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదు, విండో పెట్టుకుంటాం మనం పెట్టుకునేటప్పుడు. Yes ma'am. To have a free flow of air. Next, safety measures against electricity. ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ ద్వారా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరగవచ్చు. కాకపోతే హౌ క్యాన్ వి టేక్ సేఫ్టీ మెజర్స్ అగెన్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కాజ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్? Do we use any electrical gadget in our home? Yes ma'am. Ma'am, when we are going out, generally we have to off. In recent days, very recently, we have experienced some power cuts. Did you face any problem at that time? Yes ma'am, totally dark. No gadgets will be working, no water supply, no water supply, no light. No phone, no charging. No proper ventilation. In the houses where there is no proper ventilation and the light, electrical light is the only source which gives them the light. In the daytime also, if there is no electricity, they will feel like feel it as a night time. In such situations, if there is no power,
If there is no electricity, we cannot assume ourselves to stay. And recently we had that bad experience too. Such important electricity is. And we cook food, we heat water, see what not we are going to do with the electricity. And many things related upon చేంజెస్ ని కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. మరి అటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీని, ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని హౌ క్యాన్ వి హ్యాండిల్ ఇన్ ద హౌస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీ. ఇఫ్ యూ టేక్ టీవీ, టీవీకి వెంటిలేషన్ హోల్స్ ఉంటాయా? ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎలక్ట్రికల్ గ్యాడ్జెట్. హలో, ఎస్ మ్యామ్. ఆ వెంటిలేషన్ హోల్స్ ని కవర్ చేస్తూ మనం టీవీ కవర్ లేకపోతే క్లాత్ వేయకూడదు. దే షుడ్ బి కెప్ట్ ఓపెన్. అలా వేస్తే ఏమవుతుంది అంటే హీట్ విల్ బి జనరేటెడ్ ఇన్సైడ్ ద టెలివిజన్ విచ్ కాజెస్ ఫైర్. ఇంకా ఇటువంటి ఏమైనా డేంజర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వీ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద హౌస్, you have to come up. Yes ma'am. When there are current fluctuations, we need to use stabilizers, and nowadays we are getting digital inverters in refrigerator and all, so we need to purchase such kind of appliances. Yes. Appliances కొనేటప్పుడు we have to take necessary precautions. ఏది కొనాలి, ఇట్లా డిజిటల్ ఇన్వర్టర్స్ ఉన్నవి చూసుకోవాలి. స్టెబిలైజర్ ఖచ్చితంగా వాడాలి. ఇంకా చెప్పండి, పిల్లల్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు? మ్యామ్ గీజర్స్ అవన్నీ వీ షుడ్ నాట్ లీవ్ ఇట్ ఓవర్ టైమ్ మ్యామ్. ఇంకోటి పిల్లలు ఆల్వేస్ వెట్ హ్యాండ్స్ తో దే షుడ్ నాట్ ఆన్ దేర్ లైట్స్ ఆన్ ఎనీ స్విచ్ వాట్ ఎవర్ వి. అండ్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వీ షుడ్ ఆఫ్ అవర్ మెయిన్ స్విచ్. ఇవి పాడైతే ఎవరితో బాగు చేయించాలి? ఎలక్ట్రికల్ గ్యాడ్జెట్స్ ఏదైనా అవనివ్వండి, టీవీ, ఫ్యాన్, బాక్స్, క్వాలిఫైడ్ పర్సన్. ఇంకా పిల్లలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వాళ్ళకి అందకుండా పెట్టాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళే వాడేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ని మనం చెప్పాలి, వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఏదైనా ఫాల్టీ వైర్ లేకపోతే ఫాల్టీ కార్డ్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ దెమ్ విత్ ద క్వాలిటీ వైర్స్. మంచి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి వైర్స్ తో మనం రీప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఏ మాత్రము ఇది అవ్వకూడదు. ఆ చీప్ క్వాలిటీ పైన డిపెండ్ అవుతే దాని నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ. ఈ ఫాల్టీ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ ని మనము ప్రాపర్ గా రీప్లేస్ చేయాలి. ఆ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ తోనే రీప్లేస్ చేయించాలి. ఎప్పటికప్పుడు వాటిని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆ ఎలక్ట్రికల్ గ్యాడ్జెట్స్ వాడుకలో లేనప్పుడు మనం డిస్కనెక్ట్ చేయాలి. కాకపోతే ఏం చేస్తున్నారు అంటే అందులోనే పెడుతున్నారు సాకెట్ లో. అది ఒకటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్. ఎలా అయితే స్విచ్ ఆఫ్ ద రెగ్యులేటర్ వెన్ నాట్ ఇన్ యూజ్, వీ హ్యావ్ టు డిస్కనెక్ట్ ద గ్యాడ్జెట్స్ ఆల్సో వెన్ నాట్ ఇన్ యూజ్. It may be a charger, it may be a plug of a television or anything else, iron box, anything else. We have to unplug them. We have to disconnect from the power supply when not in use. అవసరం లేనప్పుడు వాటిని అందులోనే పెట్టకూడదు, సాకెట్ లో పెట్టకూడదు. ఇటువంటి ప్రికాషన్స్ మనం తీసుకోవాలి. ఇంకా మెయిన్ స్విచ్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, మెయిన్ ఎప్పుడు ఎలా ఆఫ్ చేసుకోవాలి, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకుని రెడీగా ఉండాలి. ఏదైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ జరిగినప్పుడు, ఏదైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగినప్పుడు మనం ధైర్యంగా మెయిన్ ఆఫ్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి. ఇంకా మ్యామ్ ఇంకోటి పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అయినప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మ్యామ్. ఎందుకంటే అందరికీ యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు కదా మ్యామ్. ఆటోమేటిక్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గ్రిప్ అయిపోతుంది. Recently, I had a better experience with the gas stove too. There was a fire where we connected the stove with the gas wire. We have a hose where we connect the wire with the stove. There I had a fire. Then within a span of seconds, I just switched off the regulator.
ఇటువంటివి ఎంత కేర్ తీసుకున్నా మనము అప్పుడప్పుడు ఈ డేంజర్స్ తో ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూనే ఉంటాము. దానికి తగ్గట్టుగా వీ హ్యావ్ టు యాక్ట్. ఇలాంటివి మన రియల్ లైఫ్ లో నాట్ ఓన్లీ విత్ గ్యాస్ సిలిండర్ ఆర్ ద స్టవ్, ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగే ప్రమాదాలు మనం ఇంట్లో ఎక్కువగా చూస్తుంటాము. షాక్ రావడము, ఈ రైనీ సీజన్ లో ఎక్కువగా ఈ స్విచెస్ కూడా షాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రాపర్ వన్స్ తో వీ నీడ్ టు రీప్లేస్ దెమ్. లోపల ఏ విధంగా పోయిందా వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్, అదర్వైజ్ పిల్లలకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇటువంటివన్నీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. స్టిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సేఫ్టీ అగెన్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, పిల్లలు ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ ని యూజ్ చేసేటప్పుడు వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలో వాళ్ళకి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇవ్వాలి. ఏదైనా డేంజర్ సంభవించినప్పుడు మనం మెయిన్ ఎలా ఆఫ్ చేయాలి తెలుసుకోవాలి. ఇంకా ఏం చేయాలి చెప్పండి? వెట్ హ్యాండ్స్ కూడా చేయొద్దు మేడం. మెటల్ పైన నిలబడి మనం ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ ని కూడా హ్యాండిల్ చేయకూడదు. గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అందుకే స్లిప్పర్స్ వేసుకుంటుంటారు మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ రబ్బర్. వెట్ ఫ్లోర్ పైన నిలబడకూడదు, వెట్ గ్రౌండ్ పైన నిలబడకూడదు. వుడెన్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ రబ్బర్ మ్యాట్ పైన మనం నిల్చోవచ్చు. అందుకే రబ్బర్ స్లిప్పర్స్ వేసుకుంటుంటారు ఎక్కువగా ఇటువంటి పని చేసేటప్పుడు. ఆల్సో మ్యామ్ ఒకవేళ షాక్ తగ్గిన పర్సన్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా డైరెక్ట్ వెళ్ళి మనం పట్టుకోవద్దు మ్యామ్. పట్టుకోవద్దు, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ ఎలక్ట్రిసిటీ విల్ పాస్. మనం వుడెన్ స్టిక్ తోనో వాటితో హ్యాండిల్ చేయాలి. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇంతేనా? మొత్తానికి మనము ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయాలి ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ని. ఇంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ని మనం ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. మనము ఒకసారి ఇటువంటివి షాక్స్ రావడము ఇటువంటివి ఉన్నప్పటికీ వీ డోంట్ కేర్ ఫర్ దెమ్. అంటే కొంచెం కేర్లెస్నెస్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది, నెగ్లిజెన్స్ ఉంటుంది. చేయించవచ్చు, రీప్లేస్ చేయించవచ్చు, వీ కెన్ రన్ నౌ అనే కాన్సెప్ట్ ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది. కొందరు మాత్రమే దే ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ టువర్డ్స్ దీస్ ఇష్యూస్. అలా ఆ నెగ్లిజెన్స్ ని కేర్లెస్నెస్ ని మనం వదిలేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ యూజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ గ్యాడ్జెట్స్. వాటిని చాలా భద్రంగా వాడుకోవాలి. వాటిని కూడా కాపాడాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ ఇన్ అవర్ హౌస్. ఇవన్నీ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. ఇక్కడ నెగ్లిజెన్స్, థాట్ఫుల్నెస్, ఇన్డిఫరెన్స్ యాటిట్యూడ్ ఉండకూడదు. మనం ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం అనుకున్నాము ఒకసారి, కేర్లెస్నెస్, థాట్ఫుల్నెస్, ఇన్డిఫరెన్స్ యాటిట్యూడ్, హరీ, వరీ, ఇటువంటివన్నీ ఇటువంటి డేంజర్స్ ని తెచ్చిపెడతాయి. ఇటువంటి హజర్డ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఈ హజర్డ్స్ ని మనము ముందే తెలుసుకొని సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ని మనం ఫాలో చేయాలి. చిన్న వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ సెన్సిటివ్ టువర్డ్స్ దీస్ ఇష్యూస్. అయితేనే దాన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయగలము. ఇప్పుడు ఈ బయాలజికల్ అవుట్ బ్రేక్ కి మనం ఎంత సెన్సిటివ్ గా తయారయ్యాం చూడండి. నాట్ ఈవెన్ వీఆర్ రెడీ టు గివ్ ఎ షేక్ హ్యాండ్ టు అదర్స్. ఇలా ఇప్పుడు ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో ఫర్ దిస్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ బేస్డ్ యాక్సిడెంట్స్ కి కూడా వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ సెన్సిటివ్. We have to take care of all such kind of appliances which we use in our houses. And the remaining things let us discuss in the next session. మేము ఇంకోటి అర్థింగ్ కూడా కరెక్ట్ ఉండాలి మేడం. అది మర్చిపోయాము, అర్థింగ్ కూడా ఉండాలి. లేకపోతే అది షాక్ వస్తుంటుంది చూడండి. అవి గ్యాడ్జెట్స్ పాడయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువ. మనకు షాక్ రావడం కన్నా ఆ ఎలక్ట్రికల్ గ్యాడ్జెట్స్ పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ప్రాపర్ మనకు కూడా షాక్ వస్తుంది. Hello? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay.